Selamat berjumpa wahai para hadirin, kita bertemu bertatap muka di sini. Kami berharap tetap tersenyum. Salam manis untuk Anda, salam manis untuk Anda. Pastilah banyak kekurangannya. Pastilah banyak kekurangannya. Selamat berjumpa wahai para hadirin, kita bertemu bertatap muka di sini. Kami berharap tetap tersenyum. Salam manis untuk Anda, salam manis untuk Anda. Apa aja kasutnya kamu?
أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة طيبة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المكرم فضيلة الشيخ الحاج لالو أنس حشركها الصولاتي، والمحترمون الأساتذة والأستاذات المتخرجين والمتخرجات لمسكن مجمع الطلاب وجمعية المتخرجين والمتخرجات بمعهد دار الأبرار نهضة الوطن. أيها الطلاب والطالبات الحاضرون والحاضرات رحمني وإياكم الله، حفلة تخرج المتخرجين والمتخرجات لمسكن مجمع الطلاب وجمعية المتخرجين والمتخرجات بمعهد دار الأبرار نهضة الوطن يوم الأحد 8 من شعبان سنة 1434 هجرية، الموافق ب13 من يونيو سنة 2013 ميلادية. فاسمحوا لي بأن أقرأ ترتيب البرامج كما يلي: الفقرة الأولى الافتتاح، والفقرة الثانية قراءة الفواتح وصلاة النهضتين، والفقرة الثالثة تقرير البرامج من رئيس اللجنة، والفقرة الرابعة كلمات الترهيب من مشرك السكن، والفقرة الخامسة كلمات التأثير والتنبيه،
والفقرة السادسة كلمات التهنئات. والفقرة السابعة الإرشادات والتوجيهات. والفقرة الآخرة الاختتام بالدعاء. Acara tasyakur penamatan Tulab dan Talibat, santri dan santriwati Asrama Majmu'at Tulab dan alumni Pondok Pesantren Darul Abrar Nahdlatul Watan, Ahad 8 Sa'ban 1430 Hijriah bertepatan dengan 16 Juni 2013 Miladiah, dengan susunan acara sebagai berikut. الفقرة الأولى الافتتاح بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم الذي سيتلوها القارئ أخونا في الله أحمد زين حبيب الله. إليه فليتفضل. Acara pertama, pembukaan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari Ahmad Zain Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا جزيلا لله يرحمنا بتلاوته آمين. والفقرة الثانية قراءة الفواتيح وصلاة النهضتين الذي سيؤمها الأستاذ لالو حرج النووي إليه فليتفضل. Acara kedua, pembacaan Fatihah dan Salatun Nahdlatain yang akan dipimpin oleh Ustaz Lalu Hirjan Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil barakahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Salatul Nahdlatain yang kita awali dengan beberapa Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairi ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim wal kirami ajma'in. Al-Fatihah. لصاحب الحزب مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الأنفناني ولأصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضيين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والفقرة الثالثة تقرير البرامج من رئيس اللجنة الذي سيؤديها أخونا في الله أحمد هداية الله إليه فليتفضل. Acara ketiga, laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Hidayatullah SE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma
Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ansyur wa fazu ayyid rahmatullah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Anas Asyrikiha As-Solati, yang kami hormati para asatis, yang kami hormati pembina dan pembimbing asrama Majma'ut Thullab Al-Ustaz Sarjan Nur Akbar Kiha, yang kami hormati Thullab wa Thalibat, santri-santriwati, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Tak lupa salawat, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat itu kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Dalam kesempatan pada malam hari ini, kami dari Ketua Panitia Acara Tasyakur menyampaikan beberapa laporan sebagai berikut. Adapun jumlah thullab dan tholibat asrama Majma'ut Thullab dan Darul Abrar tahun ini yang menamatkan sebanyak 22. Di antaranya di asrama Majma'ut Thullab berjumlah 10 thullab dan tholibat yang terdiri dari 4 thullab, 2 ma'had, 2 sanawiyah, dan 6 tholibat, 1 aliyah dan 5 ma'had. Adapun dari Darul Abrar berjumlah 11 thullab dan tholibat yang terdiri dari 3 thullab ma'had dan 8 thullab ma'had. Sekian dari laporan Ketua Panitia. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatwatul Rabi'ah, Kalimatut Tarhib min Musyrifis Syadan alladhi sayuaddiha al-Ustaz Sarjan Nur Akbar ilaihi falyatafaddal. Acara keempat, sambutan pembina asrama Majma'ut Thullab yang akan disampaikan oleh Ustaz Sarjan Nur Akbar Kiha SS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wa fadhu ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Fadilatul Syekh Tuan Guru Haji Lalu Anas Asyrikiha As-Solati, Al-Mutahramun, para asatiz, calon mutaharijin dan mutaharijat, thullab tholibat, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai ucapan pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bermuajah di tempat yang sederhana ini, namun insyaallah penuh barokah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat demi nikmat yang kita terima selalu bertambah dan terus bertambah. Demikian juga salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjasa besar pada seluruh umat manusia, wabil khusus kita sebagai umat muslimin, muslimat dan mukminin, mukminat yang telah beliau selamatkan minaz zulumat ila nur. Alhamdulillah. Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru yang kami hormati dan muliakan, adik-adik thullab
dan tholibat, calon mutaharijin mutaharijat yang berbahagia. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini seperti yang terpampang di depan kita, acara tasyakur penamatan. Sebenarnya yang dimaksud penamatan dari satu jenjang pendidikan, yaitu mahad, ada yang muallimin aliyah, ada juga yang muallimin sanawiyah, yang dimana satu jenjang pendidikan ini udah diselesaikan, bukan ditamatkan berarti selesai semuanya. Satu jenjang sudah dilampauinya, dijalaninya untuk menuju jenjang yang lebih tinggi lagi. Atas dasar itulah kami semua atas nama Sohibul Bait dan rekan-rekan semuanya mengadakan acara tasyakur dengan harapan untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Apabila kita pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat demi nikmat akan terus dilimpahkan kepada kita. Itu harapan besar kita. Namun apabila kita tidak bisa untuk mensyukuri apa yang telah diberikannya, maka kita akan tunggu azab Allah Subhanahu wa taala teramat pedih. Oleh sebab itu, dari Sahibul Bait, wabil khusus kami sampaikan beribu-ribu terima kasih kepada khususnya Al-Mukarram yang telah meluangkan waktu beliau yang begitu padat, begitu banyak jadwal. Namun alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Ya, insyaallah dengan kehadiran beliau tempat kita akan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga terima kasih kami sampaikan pada Dadik Tulab dan Tholibat, santri-santriwati yang telah membantu kami dari Sohibul Bait dari pertama tadi sampai akhir nanti. Oleh sebab itu apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu kami karena sebagai manusia juga, seperti kaul mengatakan la tatabasadiqan bighairi aibin fatabaqa wahidan. Jangan kau cari manusia yang tidak ada salahnya dan kurangannya, niscaya akan hidup sendirian di muka bumi ini. Atas dasar itulah kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari penyambutan pertama dan sampai nanti selesainya acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin telah khusus kepada Al-Mukarram, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sambutan dari Sohibul Bait dan kami akhiri sampai di sini. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الطلاب والطالبات الحاضرون والحاضرات رحمني وإياكم الله. الفقرة الخامسة كلمات التهنئات التي ستؤديها أختنا في الله راني أسمايانتي إليها فلتتفضلي. Acara kelima, ucapan selamat jalan yang akan disampaikan oleh saudari Reni Asmayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kata-kata falyatafadhal itu sudah ada fa'ilnya di sana, sudah ada fa'ilnya, tidak memerlukan ada jar majrur. Falyatafadhal tidak ada ilaihinya ya. Atau kalau mengatakan wal waktu mufawwadun ilaihi, waktu mufawwad ilaihi. Jadi waktu mufawwadun ilaihi, waktu diserahkan kepadanya, waktu diserahkan kepadanya, itu ilaihi. Fawwadun ilaihi, fawwada itu penyerahan, jadi ada mana diserah. Sekarang kalau dipersilahkan, sudah ada di sana, huwa di sana. Jadi ada huwa di sana sudah. Jadi, kalau waktu mufawwadun ada huwa, tapi kembali pada waktu, tidak ada pada orang. Tapi kalau mata falyatafadhal sudah ada di sana huwa di sana, ya fa'il itu kan, ya huwa falyatafadhal, falyatafadhali, 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 maskuratan, maskura, falyatafadhal maskura. Al-barnamaj as-sabi' qira'atul ma tayassara min al-Qur'an, qira'atu ma tayassara min al-Qur'an alladhi yaqra'uhu akhuna fillah Muhammad Amin, wal waqtu mufawwad ilaihi, falyatafadhal masyura, salah satu dari itu. Jadi kalau kita sama-sama allati yar'asuhu, allati yar'asuha, allazi yar'asuhu, kalau kita sama-sama seperti doa anak misalnya. Kemudian kalau pidato sendiri dia, sayulqiha al-khutbatus tsaniyatu, al-khutbatus tsaniyatu yulqiha akhuna fillah, yulqiha sampaikan, dilemparkan, dilontarkan. Kalau Quran yaqra'u, kalau doa yar'asu kalau banyak. Kemudian kalau pidato yulqiha. Kemudian kalau sambutan, misalnya kalimatut tarhib, itu kata-kata selamat datang. Kalau sambutan itu taqibatun, taqib, taqibul ula, taqibul awalu, taqibul awalu, taqibul thaniyat,
Asani. Jadi caranya aqim. Kalau kalimat min lajnah ya kalimatun min sahibin isi lajnah, beberapa kalimat dari lajnah. Makanya panitia itu tak boleh panjang sih, karena kalimat itu berapa kalimat. Harus kita tahu juga fungsi ya. Kita ingat fungsi kita. Kalau misalnya panitia ya, fungsikan diri sebagai panitia, terima kasih atas bantuan, selamat datang. Nah, itu jadi itulah isi-isinya. Jangan dia mengadakan pengajian, dia disuruh adalah khotimah panitia. Nanti kalau ngisi acara baru kita nyampaikan. Tahu? Nah, kalau khotimah pengajian, nah bisa sedikit-sedikit untuk menunjukkan. Tapi tidak boleh banyak kalau khotimah. Nanti lebih banyak mukadimah daripada yang punya mukadimah. Yang mukadimahkan sedikit, yaitu otak biru kasih awak. Jadi kan dia sekedar kepalanya ular itu kan kecil, terus badannya panjang. Nah, jadi itu sekedar kan. Kemudian ada sama sedikit juga mengenai Al-Fanshuri, Al-Anfanani. Ini kan biasa itu ya. Orang Jawa pada Al-Fanshuri. Itu kan supaya diketahui sedikit ini oleh Ashabul Anjani ya. Yang kebanyakan yang ke Anjani, yang pindah ke Anjani itu adalah orang-orang yang waktu hidup Bapak Ose itu dekat-dekat dengan Bapak Maulana Syekh, sering mendengar Bapak Ose membahas. Kalau yang duduk di Banjar sekarang itu orang-orang yang dulu tidak pernah mendengar pada Bapak Ose, sehingga bahasan-bahasannya, cara-caranya itu tidak seperti itu maksudnya. Jadi yang di Anjani itu tempat yang apa di maksudnya. Mereka ini kan bukan di sana dulu. Ya, kita tahu kan seperti ya yang jadi bupati dulu, wakil bupati dulu itu tidak di sana, jadi Mataram. Ya. Di Mataram. Nah, jadi memang Al-Fanshuri itu tidak pernah dipopulerkan orang Muslim. Yang sering diucapkan oleh Maulana Syekh itu sindir beliau mengatakan mun guru kujakna mengelekaku kena bi'akun al-amfanani. Itu kata Syekh. Jadi kalau orang mengerti, tidak ingin dia kata-kata Fanshuri Syekh itu sempit dia. Jadi al-amfanai itu maksudnya, amfanan itu lombok maksudnya semua. Karena nggak tahu istilah sebenarnya. Jadi amfanan itu bukan amfanan itu, enggak. Lombok semua orang Lombok dengan al-amfanani di Mekah sekarang. Dan juga dulu waktu pemberangkatan haji di masa-masa yang dulu itu adalah Hampenan, itu tempat pelabuhan haji dulu. Coba Lembar dulu kan Lembari. Tapi karena di sana dulu pertama muter dari Makassar terus dari
Jakarta, Surabaya, ngambil satu kapal ini diambil juga di Lombok. Di sana Ampanan. Hujan Ampanan. Nah, itu. Jadi Ampanan itu bukan nama sana maksudnya, Lombok. Jadi Al-Ampanan itu utlik makna Lombok. Karena Ampanan itu kalau ya apa namanya diitlakan maksudnya Lombok. Kemudian Bapak Musa mengatakan muna guru kujana ngelekaku na Al-Amfanani. Hatta surat-suratnya Bapak Musa mengatakan Alimu Amfanan. Syekh Muhammad Zainuddin Al-Amfanani Al-Afghani, orang maksud saya ya, Al-Dagestani, Al-Pakistani, Al-Indonesi. Kalau Indonesia, kalau diteliti Arabnya, kalau Indonesia Al-Indonesia bukan Indonesia, tidak ada itu bahasa Arab. Indonesia tidak ada, harus Indonesia baru ya, jadi lebih baik Indomie ya, pasan dia kan. Itulah maksudnya bahasa ya. Terus dengar perbedaan waktu pidato. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu pancar ya, atau kepancaran karena tidak ngerti ikut-ikutan. Kalau Amyani karena tahu orang saya dulu Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Tidak ada Alhamdulillah. Karena Alhamdulillah nanti akan ada Alhamdulillah. Itu loh wa bihamdihi itu. Bismillahirrahmanirrahim itu. Tapi tidak salah agama ini semua, boleh-boleh saja. Cuma kan istilah saya. Nah, sekarang kalau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, nanti justru Bismillahirrahmanirrahim itulah wa bihamdihi kita. Begini sejarahnya. Nah ini, jadi bihamdihi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Waktu menulis surat dulu belum ada komputer yang bisa menulis Bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab. Komputer pun belum ada, gitu kan? Tik juga detek dulu pakai mesin tik juga tidak. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim adalah Quran. Menulis Al-Quran dengan huruf Latin itu tidak diperbolehkan. Wa tahrumu kitabatuhu bighairil arabiyyati, dan haram menulis Al-Quran itu dengan bukan huruf Arab. Nah itu. Waktu menulis surat tidak usah tulis Bismillahirrahmanirrahim, pakailah Bismillahirrahmanirrahim. Di waktu nyuratin nih, surat nyuratin pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda pidato, Anda tulis Quran dan tulis pakai tangan, ya tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Labas kata orang Arabnya. Labas, labasa. Tidak apa-apa. Tetapi jangan menulis di surat itu memakai huruf Latin, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dipindahlah oleh Bapak Maulana Syekh dulu dalam satu rapat dengan kalau menulis pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ini sejarah Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ba'duhum yang tidak dekat sama Syekh dan tidak tahu, maka itu sebabnya. Dan mereka tidak dekat dengan Syekh dulu. Tahu dia. Kami yang tahu bagaimana sejarahnya sampai wallahu fiq wal hadi ila sadi berasyad itu juga. Sedangkan Rabbana ya dzal jalali wal minan
ba'dal ihtiram hayyu itu termasuk yang tidak disarankan oleh Bapak Maulana Syekh. Ada lain yang mengibtidakkan, memulaikan atau mencontohkan. Jadi tidak beliau. Jadi tidak nyocok sekali. Ihtiram Rabbana dzal jalali wal ikram hayyu. Langsung saja ihtiram hayyu Rabbana ya dzal jalali. Coba kalau dengar saya waktu seperti itu kan langsung saya ihtiram hayyu Rabbana ya dzal jalali. Itu atau belakangan begitu datang yang tidak ada masalah, tidak ada hubungannya kan, datang Rabbana ya dzal jalali wal minat, nantilah kita selesai ihtiram hayyu ihtiraman asalnya, hayyu li ajlil ihtiram itu maqul li ajlih daripada hayyu itu min ghairi labzihi, itu kan kuntu ijlalan di amri hayyu ihtiraman lil maji'i, orang yang datang, lil ja'i. Nah itu maksudnya. Nah, dahulukan Rabbana ya dzal jalali wal minat sampai wazuranhum bil asyai wal bukar ihtiram hayyu, menyambung masdarnya dengan amilnya, amil makmulnya nyambung. Orang kan tak sadari itu. Ihtiram Rabbana ya dzal jalali, ikutan aja. Cuma ikutan namanya. Tanpa pikir-pikir. Sesuatu yang bisa dipikirkan, silakan pikir. Kalau tidak bisa dipikir, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Itu juga diwasiati itu. Ada yang bisa dipikir, ada yang tidak itu. Ayung kata hulikat di sana juga ada. Kalau tidak tahu maksudnya harus tanyakan. Ada memang yang bisa dipikir, yang bisa dipikir di wasiat-wasiat itu. Di haus nanti keliling 5.000 depa, batu keliling, kapuk milasi, apa itu juga. Ada apa itu yang tidak bisa diartikan itu, ada bentuk-bentuknya itu. Pohon kelapa 5.000 depa mengelilingi Lombok, apa katanya. Jadi yang sirrun min asrari Maulana Syekh, ya rahasia-rahasia yang tidak tahu. Itu diantaranya. Jadi harus kita tahu sejarahnya. Bagi yang baru-baru, karena terkadang mahat ini kan tak tahu, sudah lama soalnya ini, sudah mungkin 12 tahun, 15 tahun sudah ini. Kejadian Pancor Labu dulu kan, itu perpindahan Anjani, perpindahan dari Pancor ke dijaga, kalau jaga Anjani itu sebenarnya makan korban itu. Ya. Kalau tahu sejarahnya 10 menit, baca di agenda itu. Sedikit saja itu ada satu safhah di agenda Mahat itu. Mahat Al-Quran Anjani. Itu sana. Asy-Syafiyani. Nanti baca di sana. Ini dilihat-lihat saja, tak dibaca. Sana Mahat Al-Quran Anjani, sejarahnya ada di sana. Punya sejarah. Sedikit, 10 menit saja. Tahu sebenarnya mana Anjani. Anjani saja tinggi maknanya ini. Ya rahasia Anjani yang menyelamatkan aku kan. Saya tuh paling pertama jadi korban itu tuh. Kan? Sudah cerita hampir mati saya tuh. Hampir mati. Nah jadi mati. Ya. Nah jadi mati kan. Kalau hampir nyaris mati ya tidak mati. Nyaris jatuh, sudah jatuh. Kada bahasa Arabnya. Ya. Kadu ayyak
yaqtulunani. Kadu an yaqtulunani. Hampir saja mereka membunuh aku. Ya. Tapi ya pandai kata. Nah, bagi tulab-tulab yang tamat-tamat ini, jangan merasa cukup dengan apa tamatnya itu ya. Masih banyak kan tamat sekolahnya, bukan tamat kitabnya ya. Kan tamat ilmunya. Baik, apa namanya, kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu tidak ada istilah berhenti itu. Dalam Quran itu kan hadis tadi. Dalam Quran fa iza faragta fansab. Ini surat Al-Insyirah kan. Fa iza faragta ila rabbika fansab. Kau selesai dari satu, bangkit lagi untuk yang lain. Itu. Jadi jangan putus dengan ibadah. Ya, jangan cukup dengan ibadah, lanjut dengan yang lain, diputus lanjut. So, berkesinambungan, tidak usah diputus-putus. Gitu. Jangan merasa cukup. Bagi yang mutakharij abrar, ya, buatlah jadi brosur jalan. Ya, brosur jalan, bukan brosur dibaca. Kalau brosurnya dibaca-baca, nggak dibaca terkadang. Maksud saya brosur jalan, yang imam beritahukan orang, atau pelaksanaan tindak tanduk sifat-sifat terjang yang baik, itu brosur itu. Oh ini mutahari abrar, oh ini baca abrar, tambah anak saya soal halal. Mengenai halakan, iya udah berarti. Lagi orang fotokopi, fotokopi menjadi asli bagaimana? Nah, jadi harus biar perlu fotokopi sama dengan aslinya. Gitu. Bisa orang menggembirakan sehingga menarik, tidak akan baca brosur, tapi melihat orangnya yang ada di antara abrar dulu, sehingga menjadi contoh dan teladan panutan. Sehingga kalau selama ini alhamdulillah abrar ada saja anunya ya, ada saja andilnya, bagus-bagus kan dulu diawali oleh siapa itu, Sarkawi kan, Sarkawi siapa juga, banyak dulu abrar itu. Mudah-mudahan tidak putus seterusnya. Dari saat ini jebolan, tapi jangan jebol. Jebolan darul abrar, jangan jebol dari abrar terus. Jebol mati di rumah tanah. Jebol namanya itu, supaya jebolan darul abrar. Nah, itu artinya takharij itu alumninya itu bisa diandalkan. Baru bisa melaku, baru gitu. Ya, bisa melaku, betul tahu. Susah kan. Nah, ini kita perlu hari. Yang penting kita bisa. Ya, al-ilmu bisyai khairum min jahli. Ya, itu ilmunya Sarkawi itu. Ya. Nggak sih bilang begitu cuma saya. Yang penting itu tahu. Wah, ya. Jadi al-ilmu bisyai khairum min jahli. Dia saya lihat dia tuh, heran saya tuh. Pergi dia ajak safari Ramadan. Apa bawanya? Dia bawa obeng. Dia bawa alat itu yang baterai elektronik, apa dia? Ini listrik. Macam itu yang gimana? Simpanan bawa kitabnya juga, tapi kan sambilan itu di tasnya ada itu. Untuk apa ini? Wih, ya, anda tahu nih, kita mungkin ada saya terpotong, nanti tanya. Dan betul itu, ada di Batam. Perasaan sakit dia itu, sakit kaki dia dari Kalimantan Selatan dan berangkat. Datang di Batam.
tengah hari ini mau datang. Terus dia duduk sebentar, mau kencing, tidak ada air. Ya gimana airnya ini? Sudah 3 bulan airnya dan air. Sudah diperbaiki? Ada, sudah perbaiki, tapi ya itu saja berapa. Bangun dia terus. Dia pergi di mana mesinnya katanya? Bawah terus. Di sana di bawah mesinnya. Pergi dia bawa alat-alat itu. Heran. Dan di sana itu jadi terus naik airnya. Waduh, alhamdulillah. Dengan apa sebalas hari sekarang? Sudah 3 bulan ada air ini kan. Alhamdulillah. Dia yang naikkan air itu. Apa saya balas ini katanya? Dibelikan waktu itu masih mahal MP3 itu. Masih MP3 namanya, tapi masih mahal. Dibelikan 400, dibelikan itu 400.000. Mahal juga waktu itu. Jadi 400.000. Masih heran ini kok kecilnya 200 ini. Tapi di nyanyi masih pakai haut bisa pakai ngekam tapi di mana dia rusak akal saya tidak tahu juga, tapi itulah masih MP3 itu namanya. Nah, itu. Jadi al-ilmu bisyai khairu min jahli. Mengetahui sesuatu lebih baik dari tidak tahu. Tahu apa-apa. Nah, itu. Dikit-dikit tiba-tiba tidak ada. Bahasa Inggris tahu sedikit-dikit gitu. Macam 1 mana 1 3 apa nih 1 2 3 4 5 no ini mana-mana no lah. Ada yang toler SMS sama saya, dia tulis apa katanya, Bapak, kemudian 21 guru katanya. Ya, Bapak Tuan guru kan. Jadi Bapak angka 2 1 guru ya, Bapak Tuan. Akaran gitu. Kalau saya tidak tahu bahasa Inggris bingung saya, tapi untung ada 1 2 3 4 5 tahu saya. Saya sebenarnya akan pintar bahasa Inggris dulu, akan jadi. Ya dengan bahasa Arab saya, dengan nahwu Arab itu lebih unggul saya itu bahasa Inggris. Tapi di kelas 1. Nah, ya. Kalau ini masih tabu saja kalau di tulisan Arab dan semua dari SD saya. Tulisan Arab, baca Arab, apalagi nahwu Arab jauh. Tidak mau saya. Tidak mau dedek uang no ikrar, untung dia makbul. Mau sekali diktator awal coba. Kada lalu guru soalnya mereka lalu dia ngajak ni nak sini tu. Oh dek tahu ni. Gemas lalu lagu kepe lasing. Tukangan man. Lah 10 rupiah. Itu 1 kilo beras itu dulu. 10 rupiah itu. Wah, ikut kemas. Dia sebulan Mekah. Itu. Itu ada tukang laku kepeng dulu, masuk namanya. Masuk tukang laku kepeng. Tahu masuk? Dari Kutu Raja. Ya, Haji Nasrullah sekarang yang bawa kereta seperti saya itu. Itu tukang laku kepeng. Nah, itu jadi, aduh. Bahasa Inggris, oh hebat. Ada guru Mawardi namanya. Masih sekarang saya sudah jumpa saja. Kenang-kenang Ustaz. Dengan praktik, maju buka. This is a window. This is a door. This is table. Bukan cakap dari dulu di mana atas. But this is a boy. This is a girl. Apa sih itu? Tahu tentang sekali. Tidak ada siwa. Oh, Inggris coba. Siwa. Sehingga 9 nahwu Arab 5 dari diri tadi. Tapi alhamdulillah
kelas 2 mulai. Kelas 2 mulai dari mata jarumnya. Wah, jangan ngaji-ngaji lagi. Lama, tapi mulai kelas 2. Mulai dari al-mata jarumnya. Terus ngapal. Laga mas guru gedung. Mempukan doa. Malah belum malam untuk petis, untuk bimbung, pukul sendiri kan. Sok salah sekali, dia salah masih keseliau mulut. Pokok saya sedih kanan atau kiri, lelah tepuk. Akhirnya motor. Besok yang ini, itu lagi besok. Besok lagi itu. Dia kau tepuk kata dia kata. Jauh aja lelah deh, jauh aja tidak jadi. Akhirnya, kan jauh deh, sekedar jauh. Ini langsung tak. Kiri kanan aja lelah tepuk. Dibahaslah oleh guru itu di saat saya berada di tempat di dekatnya. Al-istiqomah khairum min alfi karamah. Unik bandingnya dekat esek. Dia istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamat. Ngomong kali itu tukul doa kapan tepuk-tepuk kapal wah betimbung izin. Lagu alhamdulillah ada manfaatnya. Papa ngapal aja parong-arong le. Nah itu memang sangat ngapal dari dulu itu. Coba seandainya ada yang menyuruh atau memberitahukan bahwa Quran itu dihafal, aduh, mereka meraih hafal Quran mereka. Kenapa? Karena dari kecil mulai sudah anak-anak yang sebaya saya ajar dia. Nah itu. Aku ndara no. Petunjuk dalam hafal Quran, Quran itu dihafal. Jadi masa wah aliyah untuk hafal tapal di malu mahat untuk kopal Quran itu tapal apa? Nanti mengapal lambar yang lupa isi lalu minum telah. Nah itu tidak bisa. Nah, itu. Ya, alhamdulillah. Kalau ini peraturannya, ukurannya, ukuran kepintaran. Ya. Kalau sudah mengaji mata jurmiyah, syarah dalan, mutammimah. Syaratnya, misalnya jadidah, matan bina, matan izi. Kalau sudah 3 ini dikuasai, kemudian masih menantu baca aja, mulai bodoh. Ya, waduh. Namun matan tamat, matan jurmiyah, syarah dalan, dan matan mutammimah itu nahu. Mudah sarapnya, amsal jadidah, matan bina, matan izi. Ini tamat 3-3-nya ini, masih teman-teman baca aja mulai otak karena dia mundur sekali. Dia portolan dia sekali. Nah, memulai itu ukurannya insya Allah bisa baca sudah. Karena ini dibuat untuk bisa baca oleh pengarangnya. Lain nama alfiyahnya sudah perkhilafan banyak di sana sudah. Katrun nada sudah main khilaf-khilaf seperti yang pakai nuah minhaj wa tuhfah wa main khilaf. Nah, namun kan Batul Karib ini darah khilaf atau mana? Gayut takrib wa yahrumu wa yajuzu wa arkanul wudu tidak ada khilafnya. Tapi kalau sudah mulai atasan, termasuk membatalkan wudu adalah menyentuh wanita tanpa lapis. Mulai wakila, namun itu sunat asalnya wakila anak layang kudu ala mazhab Hanafi. Gitu. Oh, ada yang mengatakan tidak batal menurut mazhab Hanafi. Kan tidak ada di fikih. Batul kayak itu takrib itu. Itu juga nahu. Jadi awal-awal itu tidak ada perbedaan. Nah, aja tuh apalagi alfiyah. Nani kena dikanggu itu atasan. Belum beda. Itulah harus kita kuasai itu. Mutammimah, dalam insyaallah bisa. Mau tahu aja dekat semua. Dulu sebenarnya yang Sarkawi, Sapinah, Dalil, bisa-bisa semua ini saya tahu. Tapi Sapinah lari ke bidan,
Terus dalil dari ke orang SMA ya hilang katanya. Mulu baik gak Tanjung Mia. Untung talibin yang itu jangan iklan. Bagus, silakan. Awas, tapi nomor 1 deket. Harus nomor 1 doang, kadang baik nomor seki aja. Nomor 0 japak di atas lalu bawa jaring. Di atas bawa jaring kan 0, 1, 2, 3 kan 0 kan di luar 0, 1, 2, 3 udah meeting 0 bahkan darah mulai nomor 1 mulai paling nomor 0 paling atas mulai aja. Mau kelas 0 ya iya kelas 0 kelas 1, 2, 3, 4 kan tapi nomor aja lain 1 paling atas. Nah itu nanti kamu nyanyi do re mi fa si do di paling atas lain terus kan aja paling bawaan. Nah itu do di atas lain model. Nah itu jadi faiza faragta fansab. Jangan kita merasa cukup dengan apa adanya. Kita harus jiwa bangsa bangkit. Jiwa kita harus tidak usah lembek. Bapak malah saya dulu mengojlok pita, waduh. Pernah saya makan serbuk saja coba. Tidak sempat temui. Nah itu. Aduh ada hari jam 2 kita pulang coba. Bapak Maulana Syekh tahu masa itu. Bapak ngajak aja, ya Allah, kebuntiran jalan itu. Nah, itu. Dia tadi pagi, terus lihat guru kami itu Syekh kita ada 3 saja. Tuan Guru Zainal, Tuan Guru Zaini, namanya dulu, sudah meninggal semua. Dengan Bapak Maulana Syekh, jadi almarhum semua itu. Ya. Jadi ini, Bapak Maulana Syekh yang di tempat. Kalau Tuan Guru Zainal sakrat. Tunggu Zaini pada balik, jadi dari jauh saja datangnya. Nah, itu. Ada terlambat mobil, atau tidak ada mobil, atau itulah hujan kayak kan, boleh sendiri kumpul kita. Antara dari tingkat 1 sampai tingkat 4 kumpul. Dari dulu saya kumpul memang seperti ini sudah. Nah, itu caranya, cara saya itu dulu. Ya awal itu kumpul dulu. Tanya saya. Anak keruan guru yang datang itu anak dia mana anak anak keruan guru yang datang tidak ada kantor itu tidak ada. Kalau tidak ada sampai sore beliau sampai selesai. Nah itu jadi tidak tahu tidak hitung jam tidak hitung apa-apa. Jam berapa sekarang jam sekian dan jam kedua jam ketiga tidak ada istilah begitu. Datang guru nah datang saya itu saya kan keluar maksudnya. Nah itu jadi cara masa itu giat untuk mengajar itu. Tidak lembek-lembeknya dia mengajar. Wuduknya tidak dipakai wuduk kita sekarang itu. Rusak-rusakan air kalau sekarang wuduk kita. Buang air, bukan buang air besar. Enggak, membuang-buang air gitu. Bukan buang air. Kalau buang air berak namanya ya. Tapi ini itu istilah aja. Buang air yang hakiki ini. Bukan istilah. Kita kan banyak buang air, membuang-buang air. Walaupun kita baca di dalam kitab makruhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabirit tarafa. Ya, membuang makruh kita berlebih-lebihan cara memakai air, walaupun di laut pun cebok caranya. Nah itu. Kalau saya itu satu kobokan dia pakai itu. Ya. Satu kobokan, ambil tumpah sedikit, tumpah sedikit lagi, tumpah lagi. Sampai satu kobok untuk kaki dan semua, coba. Nah, itu. Jadi telitinya dalam air. Dan waktu itu sulit air juga karena dia ada PHB bukan Suhailai. Ini hampir yang sudah lagu itu. Ini.
Dan alhamdulillah dengan didikan kamu saya, dengan tekanan orang tua sedikit, saya sebenarnya tidak pernah dilarang merokok. Tidak pernah dilarang oleh orang tua. Dia perokoknya setengah mati itu orang tua saya. Tapi kita tidak pernah mengatakan jangan merokok. Di debt dari apa? Dari biaya. Dia tanya, ya boleh bohong. Kamu kan sekolah agama, jangan bohong. Nah itu saja. Hanya jangan bohong. Bisakah kita akan mengatakan betul-betul gepeng, kalau rokok? Kan tidak mungkin itu kan. Dia terpaksa harus bohong mengatakan benar kali. Waktu beli semenit. Padahal beli rokok, bohong sudah namanya. Nah, jadi kita dilarang berbohong dan tidak dilarang merokok. Tapi malu kita mengatakan untuk beli rokok. Nah itu. Akhirnya tidak merokok. Nah itu. Tidak merokok. Terus waktu kalau sampai jam 2 terkadang itu ya tidur datang sembahyang, terus untuk masak repot, wah ngantuk tua. Saya lihat ada tempat jelempeng itu, tempat taruh, ada pura-pura di atas itu, Anda tahu pura apa saja di sana. Saya ambil, oh ini ada pura-pura, makan aja. Tidak tahu orang yang punya rumah itu tidak tahu, tidak ada nasi saya makan aja itu, sahur lagi lah. Ini juga makan nasi namanya, saya bilang. Ini ya banyak makan serbuk ini, tidak makan nasi. Pernah juga makan tulang tomak saja. Pengentut nggak hitam, wallahu a'lam. Itu asal dengan di muka orang. Maya kentut itu bisa diatur sebenarnya. Disuruh kan kita tetap dalam keadaan wudu ya, lebih-lebih dalam pelajar. Wudu, nanti kalau untuk suami istri sudah tidak berlaku sudah itu. Tapi sekarang sekarang senggel, kalau sudah double susah. Nah, itu. Ya, kan? Ada yang double ini, oh, masih senggel enak itu. Ya, tidak ada seorang tidak batal duduknya aja, tidak ada. Tapi kan kentut, duduk lagi, berak, wudu, selesai kencing, wudu, selesai tidur, wudu, kan gitu kan maksudnya. Duduk terus itu. Jadi turun memang dalam taklim itu juga kan. Jadi kita harus dalam keadaan suci terus itu kan. Jadi kita makanya kentut itu sebenarnya bisa diatur. Jangan sembarang brut. Nah itu jadi supaya usahakan nanti di WC saja temannya keluar itu sama-sama dengan kencing, berak itu bisa di dalam nanti itu ada. Kalau dibebaskan itu bebas juga dia, orang angin itu jadi bebas dia. Cuma diatur kentutnya. Jangan tidur kentut, ngaji kentut susah. Oh ya duduk cut. Bikin kita atur. Ada teman nakal tuh, nakal ini. Ada saja yang diantara. Kitab kan tidak terbuka, itu dibuka-buka apa? Tidak dijahit kan? Kitab dulu, ya seperti betul karya pertemuan kan terbuka dia, tidak dijahit. Sama rupanya nusakh kitab ini semua. Di sini ada tidur, di sini ada melek. Kasih waktu dia tidur bangun. Yang dekatnya nakal, ambil kitabnya di sana. Sapahnya itu diangkat sini, taruh di sini, di kitabnya dia. Terus begitu dia lihat oleh ini, siapa punya? Kan tidur dia, tapi dia lihat. Dia lihat punya teman. Bita nomor. Dibani aku nih dengannya. Ayo, kita saja. Itu yang nakal dua-duanya. Ini nakal tidur, ini nakal pegawai. Nah, jadi, tapi kalau kita tahu nanti kan udah jadi dia tidur. Nah, akan suka dia kan tidur soalnya. Macam-macam. Nah, jadi kita dianjurkan oleh Bapak saya supaya tetap dalam keadaan suci.
suci, wudhu dalam kita menuntut ilmu, sehingga hafal cepat kita. Saya buktikan dulu waktu zaman bapak saya itu. Mungkin pernah saya ceritakan di Ma'had dulu. Itu waktu disuruh menghafal 24 syair oleh bapak saya. Kemudian akan diupah kata beliau. Itu muafakat Sayyidina Umar namanya itu, kitab itu. Diupah, terus begitu diberi hadiah, yaitu hadiah. Apaan bater-bater. Saya hanya dalam tempo 1 jam, karena mau pulang soalnya sudah. 1 jam. Jam 12 sampai jam 1. Mati aja. Ini kami berangan-angan yang apalah. Memang keluar itu nangan. Duduk baik. Baca-baca doang. Ada bisikan sepertinya. Coba saja kamu duduk dulu. Makanya itu sering ada terkadang seperti itu. Saya kalau sudah itu ada, tahu ditepati. Nah, itu ada seperti bisikan. Ke arah sebut dengan ini berlaku nanti. Lalu dia marah bisikan nih, wah. Ada wanita satu ketol kali dia, milih dong. Ya toak tadi bikin, orang tua. Angka sudah lama. Ada umur 8 tahun sudah. Nah, itu. Tapi apa ya? Belum ada. Ini ada memang cara-cara tersendiri. Kalau sudah datang itu, ingat kiri kanan. Luwe anak dia, luwe senina dia, yang penting maju sudah ke muka, bukan mundur ke belakang. Kalau sudah itu ada, tapi kalau ada itu dengan Umi Syarkawi, dengan Umi Indra, dengan Umi Nahdiyato, Umi Fakih, dengan Umi saya gede mantap. Itu ada memang yang tidak bisa ditebendung itu. Itu satu saat itu. Sering saya buktikan, dari Mekah saya buktikan. Itu tiba-tiba terbisik mengatakan, coba kamu pergi wudhu di sana, kemudian coba saya ngapal. Mungkin kamu bisa nanti. Kemudian berubah deh. Nah itu. Kan itu misal kawin dulu. Waktu percaya dengan turun kapal terbang langsung tembak. Ini dia. Itu. Dia membeto apa-apa, pilih-pilih. Langsung dari kapal terbang turun gitu. Orang selaman semua. Terus cowok, cewek, bongkok, benen, tidak tahu saya. Yang penting selaman sudah pulang di Mekah itu. Mengapa begitu duduk selaman? Ada seorang cewek, Assalamualaikum. Ingat ke payu sama mesak salam kan? Tes ada di sini apa sesuatu. Allah alam apa sebabnya kok? Tanpa disengaja ada tiba-tiba tertusuk. Baru mulai. Yang anehnya begitu saya naik di apa? Saya belakangi dia. Berbunyi di sini sepertinya. Yang tadi itu adalah calon istri. Calon istri. Dik sembel. Nampak gue terus. Dik sembel enggak tak nutulak saya baru. Lemak namanya itu ziarah aja. Pergilah saya. Begitu masuk. Mobil jet. Saya di samping, di sini supir. Ada cewek bekeci, banyak wanita di belakang. Tapi ada bekeci suaranya nyanyi. Tidak apa yang bekeci, kau yang ada. Beberapa langkah, beberapa sudah yang bicara di belakang ini adalah calon istri. Soalnya nanti turun dari mobil, tiba-tiba dia yang tadi itu juga yang naik di mobil. Dia tahu kan? Iya lanjut istikharah kan? Nah ya itu jadi waktu akan kawin untuk kawin lagi. Ya Allah mau betul-betul kamu harus ambil tanggal ini hari malam Sabtu suruh orang ambilkan
emas terus. Saya suruh orang. Dik tahu dengan itu sakit. Nggak tahu coba dik tahu kalau kita berhubungan soal pokok bitangkan no ni wah dik tahu pokok milih doa ni kamu dimilih dengan isi. Dimilih mosok. Oh itu kan takut dimilih. Itu di mana ni orang dia dekat ni dimilih mosok tu. Takut mosok milih. Itu takut tu ya mosok tahun. Nah, jadi tahun papan jadi imam kan. Lain. Oh, itu lagi mosok, itu kan bukan tulang. Itu kan. Itu. Jadi itu nggak bisa itu. Jadi harus ya apa namanya? Pokoknya nggak seperti itu sudah. Namun ya umumnya terserah tapi itu. Disuruh ya itu. Hanya itu jadi. Waktu di Mekah dulu sayembara. Ya sayembara mengatakan harus ini buatkan syair. Itu untung itu. Ya sekitar rupiah syair coba. Di kopi belajar syair, di kopi belajar. Harus tak pernah pelajari. Nah itu. Tapi sayembara siapa buat syair? Wah di kopi gubris sih. Tapi di sedang tawa-tawa di Masjid Haram. Terus tawa dengan cekat-cekat buat saya dari Madura dari Banjar itu kan, saya duduk terus setelah tawaf itu saya duduk ngomong coba kembali pihak uni berbaring di sini dia bunyi, coba dia kamu buat saja sekedik-kedik saya tahu nama kamu terbaik sih iya maksudnya kan ikan kan sadar iya wah payu terbaik nek semal karing kan teparan tahu mudik tahu nun berusaha supaya bisa akhirnya terpaksa membisa saya nggak bisa tapi dibisakan terpaksa membisa model itu nah itu jadi banyak jangan sebis cerita dong waktu piran balik jadi itu ada yang mengatakan harus ambil malam ini itu tidak bisa dibiwali itu dan minta lebihnya lain masalahnya lagi di Mekah mandi lalu noja Mekah berbaik kita saya pengen foto nih cik ini anak keluarga tuh lah saya ini belum balik ini enggak belum balik ni je bau dia puluh angan nanti jadi beli mana sangke bayu neng ke tu Mekah wang ka datang te balik iya dua sani tu apa denggo yo tu puluh anu puluh angan doang kan lain puluh lah itu jadi aku meno kita harus tahan uji tahan macam jelap-jelap lalu-lani je ini dengan tahun kita sudah 30 tahun kita baru kawin itu banyak ujiannya itu ya Allah hampir untunglah saya lulus dari ujian kan jadi keodik gua jadi jaga nasi tuh Mekah andai kayak lulus ujian sama jaga nasi tuh Mekah dengan dia menghadiahkan nasi bagus-bagus tuh iya gawe baru keodik ditawari wanita cantik ya Allah bahenolnya disuruh kawin tapi bahasan agak berkat kita taat itu iya wah barakah saja kalau saya itu iya besok saya jual begitu kalau saya basi mungkin sudah dia tahu oleh saya itu karamah beliau ini kamu akan atau taufik dari Allah Rabbi mengatakan ini anak nanti akan tergoda sekian tapi nasihatnya begini soalnya begitulah begitu akan saya pamit ke bapak saya terus beliau katakan dedek memperani di Mekah ke hantu Anas memberangkat anak Mekah lagu tidak memperani itu saya dengar itu saya kira tidak akan itu besar sekali ujiannya itu ya Allah ujian biasa itu ditawari oleh orang Banjar itu ayo kalau mau kawin tinggal makan minum segala-galanya ngaji doang makan minum pondok daun sampai kita datang suara itu katakan sepertinya di telinga saya mana Mekah lagu Dedek Memrai itu
balak si guru ke Merali. Oh ya ngerti. Ya. Ujian lagi yang mau pulang, diberi ongkos pulang, hadiah yang isi koper dua-duanya akan diisi. Pokoknya yang repot toh ongkos segala, pokok Merali. Malik datang apa bosan ini? Artinya itu ingat saya untung itu. Ya Allah, ya Rabbi, gimana ini? Datanglah suara masa itu mengatakan ante anak Mekah nengke lagu Ndek Merali itu. Datang itu, tak jadi saya. Apa pun resiko, tak jadi. Iya lupa saya baru terus nyeket 4 tanggal 2. Nak gama selaku anda kecintaan sama si barang kaja. Itu tapi sudah mulai ujian. Sekarang ini yang untuk pertama, kedua, ketiga, yang keempat ini yang paling banyak sekali itu. Ya menurut saya SMS soal, menurut saya lain kan cara SMS lain-lain. Nah itu mungkin begitu dulu Allah tapi dalam SMS kan. Nah itu yang bisa saya jawab. Nanti tunggu tanggal mainnya saja saya tak mengatakan iya dan tidak. Nah itu. Orang janda mendengar murung. Nah ada mimpi perasa mereka janda udah gitu kuat. Nah itu. Tapi kasihan juga saya coba. Saya ke Kalimantan kemarin kan, bahwa istrinya Ustaz Kalimantan katanya, dia sering memang bertanya, saya udah tahu kan, sering bertanya. Terus, di mana Ustaz sekarang? Di Kalimantan. Oh, bawa bininya? Bawa guyon. Kalau bawa bini kan, kalau kita mau kawin sini kan halangan, jadinya tidak bisa kita. Tapi kalau tidak kita bawa kan bebas. Oh, jadi Ustaz mau kawin lagi? Ya itu kan izin Tuhan saja, santai aja kan, izin Tuhan saja. Terus belakangan, ya mohon maaf Ustadz jangan tersinggung ya, saya baru menjanda katanya. Ya Allah, saya baru menjanda katanya. Ini akhirnya banyak dia SMS. Saya jawabnya, saya batasi terus, mengatakan saya tidak akan jawab SMS kecuali kalau masalah hukum. Alhamdulillah. Terus saya hukum dan nanya lagi, tidak saya mau jawab, saya hukum. Ya, dan apa Ustaz? Kapan pulangnya? Kamu juga jawab itu. Ya Ustaz, makasih katanya. Tapi coba mengetahui, coba Ustaz tahu perasaan saya. Coba Ustaz tahu perasaan saya. Katanya tuh tidak akan bilang begitu. Jadi itu maksud saya, kok seperti itu bekat uji-ujian yang dulu-dulu itu. Jadi apa ada yang main-main juga katanya. Nanya Ustaz Gagah katanya. Main-main. Mungkin kaca saya. Tertawa sendiri. Main-main. Atau laki kayaknya tuh banal. Akhirnya ini bani atau banat, tidak tuh cewek atau cowok. Saya bilang banat tingkat 2. Tidak teruskan. Tidak teruskan. Begitulah. Tapi harus menghadapi sahabat. Agak nina maroni dengan toak lain. Ada belajar apa ini? Mak nina coba baju. Orang tua saya itu. Tentu jaga no. Ini bawa baju ini tu. Muter tu untuk bawa tidur bawa baju. Itu bawa baju ini. Itu sama dengan waktu saya minta pesiar dulu. Dengan tamat SD dengan pesiar, memang saya beli. Itu saja kata orang tua saya ini. Terkepeng jam. Minta kamu bisa tamat sanawiyah. Kan memang saya beli aneh. Nah tuh, yang saya beli. Ini masa beli doang, lagu dek, itulah jawabnya. Dan ternyata betul itu.
kan milik-milik kan gratis terus kan. Jauh Mekah masih gratis. Itu saya berapa kali ke Mekah kan gratis. 5 kali saya gratis. 6 ke Mekah gratis saja. Termasuk yang pertama saya gratis. Orang tua yang ngongkosin pertama kan gratis sama dia. Ya gratis ya namanya juga karena kota kita kan. Gratis terus. Kawin gratis di zaman berari. No, gratis juga kawinnya. Itu. Yo aliani cincin besi. Ada juga yang ahesip 1 kan gratis adanya. Nah itu kan. Murah aku pada doang murah mahal nojak. Pada doang dan segi nggak ada segi balu, segi 4, segi 5, segi 10 doang. Itu nggak ada yang beda gimana mahal ataupun murah. Ini sama murah baik mainan badek. Tapi mengapa sekarang ya? Apa yang inginkan itu kok sepertinya kan ya ja'alhu min haitsu la yahtasib. Kan itu katanya apa? Wa may yattaqillah makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mengapa tidak ada hujan beras, hujan emas, hujan kepeng, hujan kertas? Kan tidak ada itu. Ada ya Yohanes. Ya bisa saja Tuhan kalau mau. Itu. Tapi harus ada syaratnya. Hujan emas, hujan kertas, hujan beras. Nah itu kan jadi padahal barang siapa yang takwa kepada Allah ya akan diberikan rezeki dan tidak disangka-sangka dan semua urusan akan selesai. Mudah semua. Urusan belajar mudah, urusan cewek murah, urusan senina murah, urusan selaput yang murah. Tapi kalau takwa, itu. Tapi yang mana takwanya itu? Iya, hakot takwa itu yang belum kita ini. Iya, wonde ini. Takwa doa cuma hakikatut takwa. Kan ada Al-Quran tadi baca itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, tapi terlalu panjang. Tukonya tadi panjang sekali. Tabi'inya apa? Tabi panjang itu. Panjang tadi saya dengar itu. Tukotih. Agak enggak tukot tadi itu. Ya. Saya walaupun saya tidak lihat tapi dengar saya itu jadi agak terlalu panjang. Kotih. Nah, jadi takwa apa itu hakut takwa? Nah itu sekarang ini kriterianya ini ada di Quran ini. Yang mana kalau sudah bisa akan melaksanakan seperti apa yang di Quran suratul Anfal ayat berapa, ayat 23 ini kan. Itu kan cara takwanya itu. Mana yang takwa itu ya? Innamal mu'minuna, sungguhnya orang-orang mukmin hakiki. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama terperanjat hatinya. Teguh, gemetar, ada suatu tarikan atau getaran yang khusus. Wah, mana dia mendengar? Baru sekewan ini tidak lulus kita ini. Itu. Hakikat takwa itu belum, baru pertama ini, baru kedua kali. Baru pertama saja. Namun cewek aja dengan cowok aja. Pas bersih. Tumbi. Ada tuh seperti yang gitu kalau dia sebut siapa? Ini anak menteri, Pak Menteri, Tumbi. Nah, seperti itu. Tidak ada pernah orang subhanallah. Perasaan akan beda. Enggak. Biasa doang Allah. Subhanallah. Iya, enggak ada lain. Ada perbedaan itu kan. Jadi ini yang pertama ini. Sudah tidak bisa kita ini. Dan kita amalkan ini satu saja. Apa ada perasaan berbeda kalau dengan nama Allah? Tidak ada. Cuek tak biasa. Sepertinya tidak ada sesuatu liwat. Mau ceweknya liwat. Tuh terus apa dijawab balik? Agama. Tiba-tiba nengok. Berkah gunting ruli. Allah ruli. Gunting. Berkah gunting nengok 10 Indonesia ini kan.
Api ini pernah gunting dia tertarik dengan ini. Apa gunting semeruan apa itu? Menunan motor di sebenarnya. Iya sih. Anyong lalu no. Anyong. Kalau ketua sama lain nih. Apa dong tanya dengan ibu usah gunting kan no dengan mama. Ya Allah kasar. Ini kan tertunduk Allah. Dan saya seharus selalu ada nilai dan ternyata. Nah, itu kan. Dia kan ini tentu mana Allah jadi jawabannya. Nah, kemudian yang kedua, wa iza tuliyat alim ayatu zadatuhum iman. Kalau dia mendengar ayat Quran dibaca, aduh, imannya tambah. Nah, itu kan imannya tambah. Kalau kita kan tidurnya tambah. Sini lelet di si Quran. Goyo deh tambah iman berapa? Nah itu jadi bagaimana supaya iman kita bertambah di saat dibaca indahnya Al-Quran. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika tatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Indah sekali alunan apa? Susunan Al-Quran itu ya. Ya Allah, luar biasa. Jamak-jamak begini. Apabila ayat Quran dibacakan kamu lari dan sebagainya, tapi tidak diputar-putar sehingga ku indah sekali itu. Kadzalika atatka ayatuna fanasita fakadzalika al-yawma tunsa. Seperti seorang begini-gini berombak-ombak, namun dengan cekat baca dengan ada suara jangan di bauta di bauta rekeng itu. Tapi ada hikmahnya. Kalau suara saya baik, diketi mungkin saya grup iroma apa? Mungkin saya grup soneta, iroma. Mungkin itu sana, itu kan. Balik uniknya banyak karena rupiah orang menjadi pecah, banyak karena rupiah orang menjadi lelah, banyak karena rupiah orang menjadi Mekah, banyak karena rupiah orang dapat menikah, banyak karena rupiah orang menjadi lelah, banyak karena rupiah orang pergi ke Mekah, banyak karena orang dapat ziarah, banyak karena rupiah doang. Coba lanjutkan. Doa ini ke Mekah, Madinah, Jeddah, Arafah, Musdalifah, Madinah. Jadi itu bisa disusun saja itu, bukan oma saja, itu susun saja itu. Itu cuma contoh dari irama di Belanda itu. Ya, banyak huruf tertentu kan jadi pecah, jadi lelah, jadi susah, jadi megah, jadi Mekah, jadi nikah, jadi ziarah, jadi ada goyak kau ya, lalu ya. Nah itu, jadi yang kedua tadi itu sudah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga, dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita inginkan, usahakan, tapi pada akhirnya nanti selebihnya serahkan kepadanya. Jadi ngomong untuk belajar ngaji, di tahu dia, mulai itu, nggak usah, mau tahu ya tahu, yang ditedam, berusaha, itu, berusaha, tawakal, jangan tawakal. Itu milih mau doang, nakal, tidak nak pegawaian, milih. Nah, masih nyontek, tahu nyontek. Termasuk menyontek itu termasuk bohong kepada ustadznya itu. Kan dia jawab, dia menjawab. Coba kalau saya di ujian menurut ke orang tahu jawab kan ya. Tutup. Saya bawa kertas 02 ya. Anda boleh bagi tahu kan? Bawa 02. Satu untuk menutup tulisan saya. Memberi dan diberi itu sama salahnya. Memberi orang sama dengan kita diberi. Tutup saja, tulis. Serembat tutup, selorat tutup. Jadi kayak ujian ada teman saya dari Yaman.
sin. Mana ini dadang gugu apa namanya gugu nusim mana ini. Iya, tedok baik. Ayo ayat ini. Terjawab aja. Anta Arabi kemata. Wahid maksudnya. Saya kira mana kamu dengan Arab biar kagak aku. Boleh kan? Adik, insyaallah anak adik soal.